ሰላም ብያለሁ ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሃርማ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ላይ እስካሁን ድረስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ለፍሬሽማን ተማሪዎች ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማክሮ ኢኮኖሚክስ እና ኢኮኖሜትሪክስን ደግሞ ለቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች በቀጣይ ደግሞ ማቴማቲክስን ጨምረን ይዘን የምንመጣ ነው የሚሆነው ሶ ለዛሬ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 1 የሁለተኛውን ፓርት ይዘን የመጣ ነው ሶ በመጀመሪያው ፓርት በመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር የመጀመሪያውን ሰብሴክሽኖች ያየን ነበረ ሶ ኮንሱመር ፕሪፈረንስ አይተናል መጀመሪያ ኮንሱመርን ዲፋይን አድርገናል and we have said that consumer is the one who consume goods and services so as to maximize the levels of satisfaction ብለናል ስለዚህ ኮንሱመር የምንለው ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ለማድረግ ጉድ እና ሰርቪሶችን የሚጠቀም መሆኑን ዲፋይን አድርገን ነበረ ከዛ ስለ ዩቲሊቲ ማውርተን ነበረ ዩቲሊቲ is the level of satisfaction ነው ብለናል and so either good or ደግሞ ሰርቪስ ወይ ደግሞ any kinds of products ሲጠቀም ድራይቭ ከነዛ ፕሮዳክት ድራይቭ የሚያደርገው ሳቲስፋክሽን ዩቲሊቲ እንደሚባል አውርተን ነበረ እዛ ላይ ደግሞ ዩቲሊቲን ዲፋይን ስናደርግ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ነገሮችን አይተን ነበረ ለምሳሌ ዩቲሊቲ እና ዩዝፉልነስ ሲኖኒም አለመሆናቸውን ዩቲሊቲ ሳብጀክቲቭ መሆኑን አንድ ሰው ከአንድ ኮሞዲቲ ወይ ደግሞ ሰርቪስ ድራይቭ የሚያደርገው ሳቲስፋክሽን በተለያየ ቦታና ታይም የተለያየ መሆኑን አይተን ነበር right and then we also discuss about approach to measure utility and we have said that there are two approach to measure utility which is the cardinality and the ordinality theories right the two theories or the two approaches so last time we discussed about the cardinality theory right cardinality theory and we discussed also the assumptions of the cardinality theory and as you know according to the cardinalists utility is measurable utility measure ይደረጋል ብለው ነው cardinal school of thought ወይ ደግሞ cardinality theory ዲቨሎፕ ያደረጉ ኢኮኖሚስቶች የሚያስተምሩት ሶ ዩቲሊቲ ልክ ቁመታችንን በሜትር እንደምንለካው ክብደታችንን በኪሎግራም እንደምንለካው ዩቲሊቲን ባይ ሜጀርመንት ዩኒት ኮልድ ዩቲልስ ሜጀር ማድረግ ይቻላል ነው the most convenient measurement ደግሞ መኒ ነው ብለው ነው የሚያስቡት cardinal school of thought so assumptionaቸውን አይተናል ወደ 6 የሚደርሱ assumptionaቸው የመጀመሪያ assumptionaቸው the consumer is rational ነው meaning the ultimate objective of the consumer is to maximize utility ነው የሚሉት ይሄ ነው የመጀመሪያ assumptionaቸው ሁለተኛ assumptionaቸው cardinal utility ነው utility is measurable by measurement unit called utils by numbers right by quantitative numbers 1 2 3 4 5 ይያል ከተለያዩ አይተሞች ድራይቭ እናደርገው utility measure objectively measure ማድረግ ይቻላል የሚል አይነት አርጊውመንት ነው ያላቸው ሶስተኛው assumptionaቸው constant marginality of money ነው constant marginality of money ምክንያቱም most convenience measurement unit of utility money ነው ብሎ አሲም ያደርጉት ስለዚህ money standard መሆን ስላለበት ሶስተኛው assumptionaቸው constant marginality of money ነው ለምሳሌ 1 ሜትር ሐረርም አዲስ አበባ 1 ሜትር ነው 1 ኪሎግራም ሐረርም አዲስ አበባ 1 ኪሎግራም ነው 1998 1 ኪሎግራም 1999 1 ኪሎግራም አሁን 2022 ላይ 1 ኪሎግራም the same ናቸው right ስለዚህ እነሱም መኒን ብርን እንደ ሜጀርመንት ዩኒት ስለቆጠሩት ሶ at any time ከብር የምታገኙ ሳቲስፋክሽን ድራይቭ የምታደርጉት ዩቲሊቲ ኮንስታንት ብለው አስም ያደርጋሉ ማለት ነው አራተኛው ሊሚትድ መኒ ኢንከም ነው ሶ ኮንሱመሩ ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን ሳብጀክት ቱ በጀት ኮንስትሬንት ነው ስለዚህ ሊሚትድ የሆነ ገቢ ነው ያለው ሚል አሰምሽን ያላቸው አምስተኛው ዲሚኒሺንግ ማርጂናሊቲ ነው እንደምታስታውሱት ሶ when one consumer successively consumes the same types of commodity without time interval the additional satisfaction from additional consumption will diminish ነው አንድ ሰው በመጠንም በኳሊቲም በፋሽንም በፓኬጂንግ በሁሉም ነገር አንድ አይነት የሆኑ commodity successively without any time interval ከተጠቀመ ከያንዳንዱ additional consumption drive የሚያደርገው additional satisfaction diminish ያደርገ ይሄዳል የሚለውን ኮንሴፕት አይተናል totality ደግሞ ከያንዳንዱ አይተምስ እና ከያንዳንዱ ኳንቲቲ ላይ ድራይቭ እንደሚያደርግም በባለፈው ሴሽን አይተናል ማለት ነው በመቀጠልም ቶታሊቲ እና ማርጂናሊቲ ኮንሴፕታቸውን አይተናል ማርጂናሊቲ ማለት additional satisfaction from additional consumption እንደሆነ አውርተን ነበር ማለት ነው በባለፈው ክላሳችን ስለዚህ ዛሬ ክላሳችንን ከዚህ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው ዛሬ ሌክቸር ቪዲዮ ከዚህ ነው የሚቀጥለው so law of diminishing marginality cover አድርገን ነበር So today we are going to discuss about equilibrium of the consumer under cardinality theory. ስለዚህ cardinality theory ላይ ኮንሱመሩ
የት ድረስ ነው ምን ያህል ነው እነዛ ኮሞዲቲዎችን መጠቀም ያለበት ሁለት ኮሞዲቲ ከሆኑ ስንት ነው መጠቀም ያለበት አንድ ኮሞዲቲ ከሆነ ምን ያህል ድረስ ነው ያንን ኮሞዲቲ መጠቀም ያለበት so as to maximize his level of satisfaction የሚለውን እናያለን ማለት ነው equilibrium of the consumer under the cardinality theory ስለዚህ በcardinality theory frame ውስጥ ሆነን ነው የምናየው ማለት ነው so let's begin our analysis of the equilibrium of the consumer with a simple model of a single commodity x so እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ኮንሱመሩ በጀት አለው ኢንካም አለው ያንን ኢንካሙን ኮሞዲቲ ኮንሱም ለማድረግ እና ዩቲሊቲ ድራይቭ ለማድረግ ይጠቀምበታል ነገር ግን እዚህ ጋር አስዩም ያደረግን ያለ ነው ኮንሱም የሚያደርገው ኮሞዲቲ አንድ ብቻ ነው አንድ ኮሞዲቲ ብቻ ነው ማርኬት ላይ ያለው ብለን አስዩም ያደረግን ነው so the consumer has two alternatives for the use of his or her income either to buy x commodity x or to retain the money income ስለዚህ ሁለት አማራጭ ያለው ማለት ነው ኮንሱመሩ አንድ ያለውን ብር ኮሞዲቲ x ለመግዛት ማዋል ነው ሁለተኛ ደግሞ ብሩን ማስቀመጥ ነው ምክንያቱም alternative commodity የለም this is the case of one commodity so under these conditions the consumer is in equilibrium or when say the consumer is in equilibrium at the highest possible levels of satisfaction when the marginality of x is equal to the market prices ስለዚህ በዚህ ኬስ አንድ commodity ብቻ ካለ ኮንሱመሩ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ የሚችለው ወይ ደግሞ highest possible levels of satisfaction ማግኘት የሚችለው marginality additional satisfaction from additional consumption ያለው ማለት ነው marginality of the given commodity x ከማርኬት ፕራይሱ ጋር እኩል የሚሆንበት ቦታ ድረስ ኮንሱም ሲያደርግ ነው so እዚህ ፖይንት ላይ ነው ማለት ነው ዩቲሊቲው ማክሲማይዝ ማድረግ የሚችለው የኮሞዲቲ x ዩቲሊቲ ኮሞዲቲ x ለመግዛት ከሚወጣው ፕራይስ ጋር እኩል የሚሆንበት ድረስ ኮንሱም ሲያደርግ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ያደርጋል ማለት ነው ነገር ግን ይሄን ፖይንት ስናስቀምጥ ዝም ብለን አይደለም የመጣ ነው there is a mathematical proof for this points so ምንድነው ያልን ያለው this is the case of one commodity so አንድ commodity ብቻ ነው ያለው so your income አለው አንድ commodity አለ so utility is a function of x ነው ማለት ነው ምክንያቱም utility drive የምናደርገው commodity ስንጠቀም ነው so market ላይ ያለው commodity x ብቻ ነው so utility is the functions of commodity x ነው ማለት ነው so this is the objective functions so if the consumer buys commodity x then his expenditure will be quantity of x times price of x so ለምሳሌ አንድ መደብር ሄዳችሁ ሶፍት ብትገዙ ለምሳሌ ስንት ብር ነው የምትከፍሉት አንድ ሶፍት ከሆነ የገዛችሁት 1 times price of the soft ነው አይደል የምትከፍሉት ሁለት ሶፍት ከገዛችሁ ደግሞ 1 times 2 times price of soft ነው so ኳንቲቲው ከጨመረ 3 ከገዛችሁ ደግሞ 3 ጊዜ የአንዱ ሶፍት ዋጋ ነው similarly if the consumer buys commodity x then his expenditure will be quantity of x times price of x ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ cost of the commodity ነው ለኮንሱመሩ ወጪ ነው expenditure ነው ምናልባት ለሻጩ revenue ነው ለኮንሱመሩ ግን ወጪ ነው ማለት ነው so if the consumer buys commodity x then his expenditure will be qx times price of x ይሆናል ማለት ነው so utility maximize ማድረግ ይፈልጋል at same time ደግሞ የሚያወጣውን ኮስት ደግሞ minimize ማድረግም ደግሞ ይፈልጋል ማለት ነው thus the consumer want to maximize the difference between or his or her utility and the expenditure ስለዚህ ኮንሱመሩ በዩቲሊቲው እና በኤክስፔንዲቸሩ መካከል ያለውን ፖዚቲቭ ጋፕ ማጥፋት ይፈልጋል right so ብዙ መጠቀም ይፈልጋል ወይ ደግሞ ዩቲሊቲው ማክሲማይዝ ማድረግ ይፈልጋል ኮስቱን ደግሞ at same time minimize ማድረግ ይፈልጋል so በሁለቱ መካከል ያለውን ጋፕ positively maximize ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው so እንዴት ነው maximize ማድረግ የሚችለው ለዚህ ደግሞ የማቴማቲክ ኮንሴፕቶችን መጠቀም አለብን first order condition second order condition ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን አንድ ግራፍ ቢኖረን ምናልባት እኔ ስር እንዳይሆንብኝ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ግራፍ ቢኖረን አንድ የሆነ ለምሳሌ total revenue ቢሆን right let's say this is a graph for total revenue so on the y-axis we have total revenue on the x-axis we have quantity so ይሄ ግራፍ እዚህ ከርቭ ላይ ፈንክሽን ላይ እንደምናየው total revenue maximum የሚሆነው እዚህ ፖይንት ላይ ነው so እቺን ፖይንት ለማግኘት ታንጀንት ላይ መሳል አለብን right so እዚህ ጋር ስሎፑ ምንድነው ማለት ነው ስሎፑ እዚህ ጋር 0 ነው እዚህ ፖይንት ላይ ስሎፑ ፖዚቲቭ ነው ምክንያቱም ኳንቲቲ ሲጨምር total revenue እየጨመረ ነው የሚሄደው እዚህ ጋር ከዚህ በታች ከማክሲመም ፖይንቱ በታች ማለት ነው ኔጌቲቭ ነው ምክንያቱም ኳንቲቲ ሲጨምር total revenue ይቀንሳል እዚህ ፖይንት ላይ ግን ማክሲመም የሚሆንበት ቦታ ላይ ግን ስሎፑ 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው right at maximum point always at the optimum point optimum ስንል by the way minimum maximum ሊሆን ይችላል because optimum point when we look for the optimum point we are searching for the best point ማለት ነው optimum ስንል
ማክሲመም ሊሆን ይችላል ሚኒመም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኮስት ከሆነ ሚኒመም ፖይንት ነው ማለት ነው ኦፕቲመም ፖይንቱ ሬቨኑ ከሆነ ማክሲመም ነው ራይት ፕሮፊት ከሆነ ማክሲመም ነው ኮስት ከሆነ ሚኒመም ነው የሚሆነው ሶ እዚህ ማክሲመም ፖይንት ላይ ስሎፑ 0 ነው ይሄ ማለት ነው this is the necessary condition ነው ማለት ነው so the necessary condition for maximization is equating the derivations of the function with 0 so derivation ማለት ስሎፑ ነው so derivations of total revenue with respect to quantity 0 የሚሆንበት ቦታ total revenue maximum ይሆናል ማለት ነው so ተመሳሳይ ሎጂክ ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ደግሞ ተመሳሳይ ማቴማቲካል አናሊሲስ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ተመሳሳይ ማቴማቲካል አናሊሲስ ነው የምንጠቀመው ሶ necessary condition ምንድነው ማለት ነው የመጀመሪያ ፈርስት ኦርደር ዴሪቬቲቭ የፈንክሽናችን ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን እና ማክሲማይዝ ዩቲሊቲ እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስፔንድ ይችላልን ኮሞዲቲ ኤክስ ላይ የሚወጣው ኤክስፔንድ ይችላልን ሶ የምናገኘውን ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ የምናደርግበት ቦታ ማለት የዚህ ፈንክሽን ስሎፑ 0 የሚሆንበት ነው ማለት ነው ራይት ስሎፑ 0 የሚሆንበት ነው so the necessary condition for maximization is equating the derivations of the function with 0 ነው ማለት ነው ከ0 ጋር እኩል እናደርጋለን first order derivative ኢንዲኬት የሚያደርገው ስሎፑን ስለሆነ ማለት ነው so derivations of ያው addition and subtraction rules of derivation እንጠቀማለን so derivations of utility with respect to quantity minus derivations of the expenditure right qx times px with respect to quantity is equal to 0 እንላለን the maximum point ላይ derivation 0 ስለሆነ ማለት ነው so ይሄ by default derivations of totality with respect to quantity ማለት ነው so it is marginal utility of x ነው ማለት ነው ይሄ marginality of x ነው ማለት ነው ይሄኛውን ደግሞ ዴሪቬት ለማድረግ እዚህ ጋር ያለውን ፓርት ደግሞ ዴሪቬት ለማድረግ ኮኤፊሺየንት ሩል መጠቀም አለብን so price constant ነው እዚህ ጋር quantity ያለን ስለዚህ ይሄን ዴሪቬት ስናደርግ ፕራይስን factor out ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so price of the commodity x times እንልና derivations of quantity with respect to derivations of q ነው የሚሆነው ማለት ነው so derivations of q with respect to q ደግሞ 1 times px ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ marginality of x minus price of x ነው የሚሆነው ማለት ነው is equal to 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው so እንደዚህ አይነት ሪዛልት ነው የምናገኘው ፕሩፍ ስናደርገው so derivations of utility with respect to quantity marginality of x ነው derivations of qx times px with respect to qx is going to be price of x so marginality of x minus price of x is equal to 0 ነው ማለት ነው so ይሄ ማለት ደግሞ marginality of x እና price of x እኩል ናቸው at what at the optimum point or at the utility maximizing point in the case of one commodity so ምናልባት ማርጂናሊቲውን እንደ ቤኔፊት ከቆጠርንለት ለኮንሱመሩ ፕራይሱን ደግሞ እንደ ኮስት ከቆጠርንለት አንድ ኮሞዲቲ ለመግዛት አንድ ፍሬ ለመግዛት የሚያወጣው ኮስት ነው ይሄ የሚከፍለው ዋጋ ነው ይሄ ደግሞ አዲሽናል በመግዛቱ ምክንያት የሚያገኘው አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ነው ማለት ነው so utility of x is equal to price of x የሚሆንበት ድረስ ኮንሱም ሲያደርግ ኮንሱመሩ ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው so the utility maximizing point is this point marginality of x is equal to price of x this is the case of one commodity or single commodity ማለት ነው so but what if marginality of x is less than price of x or marginality of y is marginality of x is greater than price of x right so ምን happen ያደርጋል ለምሳሌ ቤኔፊቱ ከቤኔፊት ብለን ያሰብነው ያው ዩቲሊቲው ነው እዚህ ጋር ቤኔፊት የሚለው ቃል ዩቲሊቲን ቀጥታ እየገለጸ አይደለም ግን ኮንሱመሩ እቃ የሚገዛው ሳቲስፋክሽን ለማግኘት ነው ሶ ያ ሳቲስፋክሽኑ እንደ ጥቅም አስዩም ያደረግነው ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ለማስረዳት ያህል so if the marginality of the commodity is less than its prices marginality of x is less than price of x is going to be denoted like this the consumer can increase his or her total satisfaction by cutting down the quantity of the commodity x and keeping more of his her income unspent right ስለዚህ የሚያገኘው ማርጂናሊቲ አዲሽናል ሳቲስፋክሽኑ from additional consumption አዲሽናል ለመግዛት ከሚያወጣው ዋጋ አንፃር ያነሰ ከሆነ ብሩን አለማውጣትና ብሩን መያዝ ነው የሚፈልገው so ወይ ደግሞ ለኮንሰምፕሽኑን መቀነስ ነው የሚፈልገው right cut down ማድረግ ነው የሚፈልገው further ደግሞ መግዛት አይፈልግም ማለት ነው ምክንያቱም የሚያገኘው ጥቅም in terms of utility ከሚያወጣው ወጪ in terms of price አንፃር ያነሰ ስለሆነ ማለት ነው ሁለተኛው ኬስ የዚህ ተቃራኒ ሲሆን ነው similarly if the marginality of x is greater than
its prices marginality of x greater than price ስለዚህ የሚያገኘው ጥቅም in terms of marginality satisfaction level of satisfaction ለዛ እቃ ከሚያወጣው ዋጋ ከሚከፍለው ዋጋ which is price of x የሚበልጥ ከሆነ the consumer can increase his or her welfare by purchasing more units of the commodity x ስለዚህ በዚህ ኬስ ኮንሱመሩ ብዙ መግዛት ነው የሚፈልገው ብዙ በመግዛት ነው ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ የሚችለው ምክንያቱም የሚያገኘው ዩቲሊቲ የሚያገኘው ጥቅም ከሚያወጣው አንፃር ከሚከፍለው ዋጋ አንፃር የበለጠ ነው ስለዚህ አድቫንቴጅ ይበልጣል የሚያገኘው ዩቲሊቲ ከሚያወጣው ዋጋ አንፃር ይበልጣል ስለዚህ ሞር ኮንሱም ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሶ ከመጀመሪያው ጋር if marginality of x is less than price of x consumption ይቀንሳል ማለት ነው right ኮንሰምፕሽኑን በመቀነስ ኮሞዲቲ ኤክስን በመቀነስና ብሩን በማስቀመጥ ነው ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ የሚችለው ነገር ግን ማርጂናሊቲ ኦፍ ኤክስ ከፕራይስ ኦፍ ኤክስ የሚበልጥ ከሆነ የምናገኘው ቤኔፊት ከምናወጣው ወጪ አንፃር የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ ኮንሰምፕሽናችን መጨመር ነው የምፈልገው ማለት ነው so from both direction we are moving or marching toward this the equilibrium points as the equilibrium point marginality of x is equal to price of x ነው ማለት ነው ሁለቱ እኩል የሚሆኑበት ቦታ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ የሚሆንበት ነው but this is the case of one commodity ኮንሱመሩ አንድ አይተም ብቻ ነው የተጠቀመ ያለው ብለን አስዩም ስናደርግ ነው ማለት ነው ሶ ሁለተኛው the case of two or more commodity ነው ሶ እንደምታውቁት አንድ ኮንሱመር አንድ ኮሞዲቲ ብቻ አይደለም የሚጠቀመው numbers of items ነው አታይም የምንጠቀመው ሶ በዛ ኬስ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ የሚሆነው የቱ ጋር ነው የሚል ጥያቄ ሊኖር ይችላል so when a multiple products are being chosen the condition for maximizing utility is that the consumer equates the marginality of a birr or dollar or pound based on the given currency spent right so የመጨረሻው ከመጨረሻው ብር አሎኬት ካደረጋት ብር የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን እኩል የሚሆንበት ቦታ ላይ ነው ማለት ነው ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ የሚያደርገው እና ደግሞ እነዛን ኳንቲቲዎች ነው ማለት ነው መግዛት ያለበት for example if the consumer consume a bundles of any commodities that varies from x1 up to xn he or she would be in equilibrium or utility maximized if and only if marginality of x እዚህ ጋር እንደምታዩት marginality of x over price of x is equal to marginality of y over price of y marginality of n over price of n up to the last one so እነዚህ x1 x2 ያልኳቸው x y so ታች ያለው ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን እንደዛ ስለሆነ x y w k ምናምን እስከ n ድረስ የተለያዩ አይተሞችን ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ብለን አስዩም እናድርግ እነዚህ የተለያዩ አይተሞችን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ ከሆነ marginality of x over price of x is equal to marginality of y over price of y is equal to እስከ መጨረሻው አይተም ድረስ marginality of n over price of n ድረስ እኩል የሚሆንበት ቦታ መሆን አለበት ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ marginality of x over price of x ማለት አንድ ብር ኮሞዲቲ x ላይ ስፔንድ ስታደርጉ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን ማለት ነው right አንድ ብር ኮሞዲቲ x ላይ ስፔንድ ስታደርጉ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን ነው marginality of y over price of y ደግሞ ማለት አንድ ብር ኮሞዲቲ y ላይ ስፔንድ ስታደርጉ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን ነው ስለዚህ አንድ ብር ኮሞዲቲ x ላይ እና ኮሞዲቲ y ላይ ስፔንድ ስታደርጉ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን እኩል የሚሆንበት ቦታ ድረስ ነው ማለት ነው ኮንሱም ማድረግ ያለባችሁ ምናልባት በአንድ ብር ኮሞዲቲ x ላይ ስፔንድ ስታደርጉ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን አንድ ብር ኮሞዲቲ y ላይ ስፔንድ ስታደርጉ ከምታገኙት ሳቲስፋክሽን የሚበልጥ ከሆነ ኮሞዲቲ x ነው በብዛት የምትጠቀሙት እንደምታውቁት ደግሞ continuously ስትጠቀሙት ኮሞዲቲ ኤክስን ዩቲሊቲ ዲሚኒሽ ያደርጋል so at the end of the day እኩል የሚሆንበት ቦታ ድረስ ትመጣላችሁ ማለት ነው so እኩል የሚሆንበት ቦታ ላይ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ያደርጋል ማለት ነው so እኩል እስከሚሆንበት ቦታ ድረስ ግን ኮሞዲቲ ኤክስን መጠቀማችሁን ትቀጥላላችሁ ማለት ነው ሬሺዮ እስከበለጠ ድረስ marginality of x over price of x ከmarginality of y over price of y የሚበልጥ ከሆነ so ይሄ እስከመጨረሻው አይተም ድረስ ነው n አይተም ተጠቀሙ እስከ n አይተም z አይተም ተጠቀሙ ከሆነ እስከ z አይተም ድረስ so ለእያንዳንዱ አይተም marginality over price ratio እኩል መሆን አለበት large size consumptionናችሁ ማለት ነው that's why he says when multiple products are being chosen the condition for maximizing utility is that the consumer equalizes the marginality per birr or per dollar or per pound spent right so equalize ማድረግ ያለበት ነገር ግን ደግሞ ሌላ necessary condition አለ እቺ ኮንዲሽን መሟላት አለበት the price of x times quantity of x ማለት expenditure on good x ማለት ነው price of x times price of y times quantity of y ማለት expenditure on good y ማለት ነው price of n times quantity of n ማለት expenditure on commodity n ማለት ነው so እያንዳንዱ አይተም ላይ የሚወጣው ወጪ
ሆሪዞንታሊ ሰም ተደርጎ ከበጀታችሁ ግን መብለጥ የለበትም ማለት ነው ራይት ከበጀት መብለጥ የለበትም ሶ እዚህ ድረስ ነው ኮንሱም እናደርገው ነገር ግን ደግሞ ኮንሱም እናደርገው ነገር ወጪው ከበጀታችን መብለጥ የለበትም ማለት ነው so aim stands for consumer income ነው ማለት ነው so utility will be maximized in the case of many commodities right two or more than two commodities the consumer will maximize by equalizing the marginal utility per birr spent or per dollar spent right or ደግሞ ሬሽዮ ነው ኮንሲደር የምናደርገው marginal of x over price of x ይሄ ማለት በአንድ ብር ወይ ደግሞ በአንድ ዶላር $1 ስፔንድ አድርገን ከዛ አይተም የምናገኘው ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው ማለት ነው marginal of y over price of y ስንል አንድ ዶላር ወይ ደግሞ አንድ ብር አንድ ፓውንድ እንደ ሀገሪቱ ገንዘብ እንደምትጠቀምበት ገንዘብ ስፔንድ ስናደርግ የምናገኘው level of satisfaction ነው ማለት ነው from commodity y እዚህ ጋርም እንደገና marginality of n over price of n ስንል commodity n ላይ አንድ ብር ስፔንድ ስናደርግ ምን ድራይቭ እናደርገው satisfaction ነው ማለት ነው ሶ እነዚህ እኩል የሚሆኑበት ድረስ ነው ኮንሱም እናደርገው ምናልባት ሳይኑ ለምሳሌ marginality of x over price of x ከmarginality of y over price of y የሚበልጥ ከሆነ ከx የምናገኘው በአንድ ብር ከcommodity x የምናገኘው satisfaction ከy ከምናገኘው የበለጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን more of x መጠቀም ነው የምንፈልገው y ን ቀንሰን ማለት ነው እኩል እስከሚሆኑበት ድረስ similarly ከy የምናገኘው satisfaction ከn ከምናገኘው የሚበልጥ ከሆነ y ነው more መጠቀም እንፈልገው right so equal እነዚህ ሁሉም እኩል እስከሚሆኑበት ድረስ ኮንሰምፕሽናችንን አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው so እኩል የሚሆኑበት ቦታ ላይ ዩቲሊቲያችን ማክሲማይዝ እናደርጋለን ነገር ግን ደግሞ at same time መርሳት የሌለብን ነገር አጠቃላይ ኮሞዲቲ x ላይ ኮሞዲቲ y ላይ ኮሞዲቲ w በሉት ማንኛውም አይነት ኮሞዲቲ ላይ እስከ መጨረሻው አይተም ድረስ እንጠቀማቸው እንዳለ የምናወጣው ወጪ ካለን በጀት መብለጥ የለበትም ማለት ነው ሶ ለምሳሌ ይሄን ኤግዛምፕል ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ መጽሐፋችሁ ላይ የነበረ ኤግዛምፕል ነው ሪፍሬሽ ለማስታወስ ያህል assume that income of the consumer is 7 ስለዚህ በጀቱ m ማችን በዚህ ኬስ ስንት ነው ማለት ነው 7 ነው ማለት ነው income of the consumer is 7 price of banana is 1 and price of bread is loaf of bread is 4 so የዳቦ loaf of bread የተቆራረጠ ዳቦ 4 ብር ነው ዋጋው የባናና ደግሞ per ኪሎ ሊሆን ይችላል 1 ብር ነው just as an example income of the consumer 7 ነው so እዚህ ጋር ምንድነው ምን ማለት ነው ይሄ the case of multi commodity ነው more than one commodity ነው right ሁለት ናቸው ለምሳሌ በዚህ ኬስ ስለዚህ የምናየው ምንድነው ማለት ነው price እና price of commodity እና utility of the commodity እኩል የሚሆኑበትን ቦታ ሳይሆን ሬሽዮን ነው ኮምፔር የምናደርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን የባናና አለን የባናና ኳንቲቲ አለን ቶታል ዩቲሊቲ አለን ማርጂናል ዩቲሊቲ አለን ከዛ ሬሽዮ አለን right እዚህ ጋር ሬሽዮ አለን marginal utility of banana over price of banana እዚህ ጋርም እንደዛው ተመሳሳይ ሬሽዮ አለን marginal utility of bread over price of bread አለን ማለት ነው so ዜሮ ኮንሱም ስናደርግ obviously ዜሮ ነው ለሁሉም የመጀመሪያውን ባናና ኮንሱም ስታደርጉ ድራይቭ የምታደርጉት marginal utility 6 ነው right ስለዚህ ሬሽዮ እንወስዳለን 6 divided by 1 because price of banana is 1 ስለዚህ በአንድ ብር ድራይቭ የምታደርጉት satisfaction ከባናና ከሙዙ 6 ነው ማለት ነው ይሄን ከምን ጋር ነው የምናወራድረው ከዳቦ ጋር ነው የምናወራድረው ማለት ነው so የመጀመሪያውን ዳቦ ኮንሱም ስታደርጉ ድራይቭ የምታደርጉት satisfaction 12 ነው ከመጀመሪያው ዳቦ ነገር ግን የዳቦ ዋጋ 4 ነው ስለዚህ በአንድ ብር በአማካይ የምታገኙት satisfaction 12 divided by 4 which is equal to 3 ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር በአንድ ብር የምታገኙት 6 ነው ከባናና ነው እዚህ ጋር ደግሞ በአንድ ብር የምታገኙት levels of satisfaction 3 ነው ስለዚህ በአንድ ብር 6 የምታገኙት በአንድ ብር 3 ከምታገኙት የበለጠ ስለሆነ የመጀመሪያውን አንድ ብር ሙዝ ተገዙበታላችሁ ማለት ነው ሶ ቀጣይ የምናወራድረው ምንድነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያልተመረጠውን ምክንያቱም ስቲል ብሬድ አልተመረጠም ከዚህ ጋር ደግሞ ከሁለተኛው ነው ማለት ነው የምናወራድረው ሶ ለሁለተኛ ጊዜ ሙዝ ስትገዙ additional satisfaction marginal utility decline ያደርጋል ያው ድጋሜ ኮንሱም ያደርጋችሁ ስለሆነ 5 ሆነ right so ነገር ግን price of banana still 1 ነው so 5 over 1 እናደርጋለን 5 እናገኛለን ስለዚህ በአንድ ብር የምናገኘው satisfaction ለሁለተኛ ጊዜ ሙዝን ስንገዛ 5 ነው ይሄንን ለመጀመሪያ ጊዜ ዳቦ ስንገዛ ካለው ጋር ነው ኮምፔር እናደርገው still it is 12 over 4 ነው which is 3 ነው so 5 ከ3 ጋር ነው ኮምፔር እናደርገው አሁንም እንደገና 5 ነው የምንመርጠው ምክንያቱም በአንድ ብር 5 ነው እዚህ ጋር የምናገኘው satisfaction እዚህ ጋር ግን በአንድ ብር የምናገኘው 3 ነው ማለት ነው so ሶስተኛው ጋር ስንሄድ additional satisfaction
ለሶስተኛ ጊዜ ኮንሱም ስናደርግ ማርጂናሊቲው 3 ነው right so 3 divided by 1 3 ነው ማለት ነው so 3 ነው የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ለአንድ ስናካፍለው 3 ነው ይሄ ማለት በ1 ዶላር የምናገኘው ለሶስተኛ ጊዜ ሙዝን ስንገዛ በ1 ዶላር የምናገኘው ሳቲስፋክሽን 3 ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ዳቦ ስንገዛም በ1 ዶላር የምናገኘው ሳቲስፋክሽን 3 ነው ስለዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው ሁለቱንም ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው ነገር ግን አንድ ያስቀምጥነው ስቴትመንት አለ ቀደም ምን ብለናል የኮንሱመሩ በጀት ኤም ከምን ጋር ምን እኩል መሆን አለበት ኤክስን ለመግዛት ከሚወጣው ወጪ right price of x times quantity of x price of x times quantity of x plus price of y times quantity of y መብለጥ የለበትም በእኛ ኬዝ ለምሳሌ ባናናን x ብንለው ብሬድን ደግሞ y ብንለው ሶ ለዳቦ ለመግዛት የሚወጣው ወጪ ሲደመር ሙዝ ለመግዛት የሚወጣው ወጪ ከኢንካማችን መብለጥ የለበትም ማለት ነው right ሶ እዚህ ጋር አሁን 3 ገዛን ሶ የአንዱ ዋጋ 1 ብር ነው ሶ 3 ጊዜ 1 3 ብር አውጥተናል ማለት ነው right 3 ብር አውጥተናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ዳቦን ደግሞ ለመግዛት 1 መርጠናል ሶ 1 ጊዜ 4 ነው ማለት ነው ምክንያቱም የአንዱ ዋጋ 4 ስለሆነ ሶ የለቱ ሰሜሽን ስንት ነው ማለት ነው 7 ነው ሶ ኮንሱመሩ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ የሚያደርገው 3 units of banana እና 1 unit of bread ሲገዛ ነው at this point marginality of banana over price of banana 3 ነው marginality of bread over price of breadም 3 ነው ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት ነው ሶ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ይሆናል ምክንያቱም marginality of x banana ከሆነ x stands for banana ካል marginality of x over price of x is equal to marginality of y over price of y y ያው bread ነው ካል ማለት ነው ለሁለቱም 3 የሚሆንበት ቦታ ላይ ነው ማለት ነው ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ የሚያደርገው ይሄ ኮንሱመር ማለት ነው so limitations of the cardinalist approach so a cardinalistic approach በጣም በብዙ ኢኮኖሚስቶች ክሪቲሳይዝ የሚደረግና ክሪቲክስ በጣም ብዙ ክሪቲክሶች የተጻፉበት ነው so እዚህ ጋር በዋናነት ሶስቱን ብቻ ነው ሜጀር የሚባሉት ነው እንጂ ከዚህ በላይ ያሉ እናንተ ዲግ ብታነቡ በጣም ብዙ ዊክነሶችን ታገኛላችሁ የመጀመሪያው the assumptions of cardinality is debatable because utility may not be quantified right ለምሳሌ እናንተ ከአንድ ሙዝ የምታገኙት ዩቲሊቲ ስንት ነው ከአንድ ዳቦ የምታገኙት ዩቲሊቲ ስንት ነው ጸጉራችሁን ስትቆረጡ የምታገኙት ሰርቪስ ስለሆነ ስትቆረጡ የምታገኙት level of satisfaction ስንት ነው ኳንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ it's debatable right second utility cannot be measured absolutely or objectively the satisfaction obtained from different commodities cannot be measured objectively መጀመሪያ ስንጀምር ተዝሚላችሁ ከሆነ utility subjective ነው ብለናል it varies from person to person ነው ብለናል እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና ደግሞ መተን utility objectively measure ይደረጋል ነው የሚለው the cardinal school of thought so utility cannot be measured utility cannot be measured absolutely or objectively and the satisfaction obtained from different commodities cannot be measured objectively so this is another limitations of the cardinal school of thought ሶስተኛ the assumptions of constant marginality of money is unrealistic because as income increases the marginality of money changes so ሶስተኛው አሰምፕሽናቸው የካርዲናል ስኩል ኦፍ ቶት ምንድነው constant marginality of money ነው ምክንያቱም ምን ያስባሉ the most convenient measurement unit is money ነው ብለው ያስባሉ so most convenient measurement unit ደግሞ ከሆነ ስታንዳርድ መሆን አለበት 1 ሜትር ሐረም ድሬዳዋም 1 ሜትር ነው 1999 2000 1 ሜትር ነው አመቱ ቢቀያየርም ቦታው ቢቀያየርም 1 ሜትር ነው ስለዚህ እነሱ ምን አስዩም አድርገዋል constant marginality of money የሚል አሰምፕሽን አስቀምጠዋል ነገር ግን ሪያሊቲ ለምሳሌ አንድ ሰው ደሞዝ የተቀበለ ቀን ለ100 ብር የሚሰጠው ቫልዩ እና ደሞዝ ሊቀበል 2 ቀን ሲቀረው ለ100 ብር የሚሰጠው ቫልዩ አንድ አይደለም right so የተለያየ ነው ማለት ነው so ስለዚህ ይሄኛው አሰምፕሽናቸው ሌላኛው ሊሚቴሽናቸው ነው so the assumptions of constant marginality of money is unrealistic because as income increases the marginality of money changes so ያ ደግሞ ሊሚቴሽን በጣም ከበደ ይሄ ደግሞ ማለት በጣም ትልቅ ቲዮሪው ላይ ትልቅ ኪሳራ የሚያደርስ ሊሚቴሽን ነው ወይ ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ክሪቲክስ ነው ማለት ነው so ይሄንን እነዚህን ክሪቲክሶች በተሻለ ደግሞ ለመፍታት ሌላ ቲዮሪ ነው ዲቨሎፕ ያደረጉት ኢኮኖሚስቶች ይሄ the ordinality theory ነው so በቀጣይ ቪዲዮአችን ስለ ordinality
አፕሮች እናያለን ማለት ነው ሶ ከናንተ የሚጠበቀው ከዚህ በፊት በነበሩት ሁለት የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎች ላይ ያልገባችሁን ነገሮች በኢሜይልም በዚህ በኮሜንት መስጫው ስር መጠየቅ ነው ሶ የመጀመሪያውን ሌክቸር ቪዲዮ ደግሞ ላላያችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ በጣም ብዙ ተማሪዎች ያያችሁት ነው በዛው መጠን ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁት በጣም ትንሽ ተማሪዎች ናችሁ ማለት ነው ሶ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ በተጨማሪ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ በስጦታ መልክ ሊንኩን መላክ ትችላላችሁ ደጋግሜ እንደምላችሁ ኮሜንታችሁን በኢሜይልም ሆነ እዚህ ኮሜንት መስጫው ላይ በመስጠት ሶ ቀጣይ የሚመጡ ቪዲዮዎች የተሻለ እንዲሆኑና በምትፈልጉት መንገድ እንዲሄድ ማድረግ ትችላላችሁ ሰላም ነው